ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिन ना हम कड़िया, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिन ना हम कड़िया, ना ओह नेर धन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हमको दुखे, अवर न को मारन वारा, अवर न को मारन वारा, जियो हमारा जियो देनहारा, हे जियो हमारा जियो देनहारा, जियो हमारा। आ रहा दी तक पिछली जो शहीदी ते लड़ी असी शुरू की है गुरु अर्जन देव जी की महान शहादत से, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੋਗੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। इस करके असी तमाम शब्द ज़्यादा महले पंजवें दे लिया रहे हाँ। तो ही है असी उस प्रोफैसर साहब दे जो पटियाले दे सी सरदार गंडा सिंह जी हुण ते चढ़ाई कर गए, पर कौम नूं वो चीज़ दे गए ਜਿਹੜੇ कि असी कालजां 'ਚ पढ़ते हुए सिक्ख्या कालज लाहौर 'ਚ मैं आज उन्होंने शब्दार्थ बनाया प्रोफैसरां नाल सारियां नाल। उत्थे उन्हां नाल पहली वारी आन के सानू दसिया यंग स्टूडेंट्स नूं भी शहादत जहांगीर दे हुक्म नाल होई सी, जो उस वेले बादशाह सी। और जहांगीर जिहदी अदले जहांगीरी बड़ी मशहूर है कि उन्हें जंजीर लवाई सी और बड़ा अदल वाला सी। असी कहने उहदे इंसाफ दी आ निशानी है जो गंडा सिंह हिस्टोरीअन ने दिल्ली के बस्तियां चो असल अर्जी कढ़ ली। चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी, गुरु करना लगते सी सारे ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण तो सिख बन रहे सी। चंद ब्राह्मणे जिहड़े शरारती सी, उदासियां नाल मिले सी, गुरु घर दे वैरी सी सारे शुरू तो। उन्होंने चंद अर्जी असल निकल आई जिस करके पंथ फड़क उठिया कि वह कहानी इस शहादत नूं लुकाउण लई बनाई है, भी गुरु महाराज ने उन्हां बंदियां नाल बनवाई है। सानूं पता भी कित्थे जिथे इंटैरोगेशन सेंटर हुंदा पुलिस दा, जदों कोई गिरफ्तार करके उस सेंटर 'च उत्थे उहनूं रखदे आ, किन्ना तसीहे मारदे कुटदे, लागले घर खाली हो जांदे भी इत्थों मकान चक्को जी, साथों नहीं देख हुंदा। मैं ते दास करतार सिंह जो मिनिस्टर सी साडा फकीर, असी दोनों FC कॉलेज और सारे कॉलेज फिरे और सानू प्रूफ मिले भी गुरु अर्जन पातशाह की अरैसट जिहड़ी होई सी
वो शिकायत गई चंद ब्राह्मणों ने अर्जी दी और उस वेले जहांगीर क्योंकि कैसा बादशाह सी जिहड़ा शराबी कबाबी ते ऐस पसंद सी, लेकिन असी उहदे अल नहीं जाना। उस वेले अकबर उहदा बाप खुद गुरु अमरदास साहब को आया और सारी अंबरसर की जमीन वो दे गया कि एडा उहदा सुलह कुल पॉलिसी सी, पर मगरों शरैया के हथ सब चीज़ चढ़ गई। शरैया ने चक्या जी, उन्हें अपनी तुज के जहांगीरी च डायरी लिखी है जिहदे वर्के सरदार गंडा सिंह जी ने सिख रिव्यू च भी छापे और सारे हो रहे ने। असी देख के हैरान रह गए। वो कहते भी एक अर्जुन नामी हिंदू ब्यास के कंढे ते रहिंदा, उन्होंने ये नहीं पता भी हैडकुआटर शिफ्ट होके गुरु के चक चला गया, जिन्हों पहला गुरु का चक कहते सी। अमृतसर गुरु का चक सी, उत्थे सारा हैडकुआटर शिफ्ट हो गया और ब्यास के कंढे नहीं सी रहिंदे। उस वेले अमृतसर सी। कहते इस हिंदू नामी की बड़ी देर तो दुकान चल रही है ताम उतलियां की भी, और इस दुकान नूं मैं बंद करना चाहुंदा हाँ। और इस करके शरई इकट्ठे किए, उन्होंने यासा की सदा तजवीज़ की। सब कुछ लिखे आ भी ये बंदगी वाले बंदे ने, इन्हों का खून धरती ते ना डुले और इन्हों ऐसी सजा दो भी क्योंकि जे धरती ते खून डुल गया धरती फनाह हो जू। इस बंदे नूं साडी हदीस दे विच लिखिया है, हदीस का लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहब च आया है, अल्लो अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के बंदे धंधे। अगे हदीस का लफ्ज़ है, उतों बाद साबित सूरत दस्तार सरा है शब्द कितना। ये हदीस इन्हां दी शरह बड़ी सख्त सी। उन्होंने कहा जी इस बंदे नूं ना भुन सिटो, जींदे नूं खून ना निकलदा और इहदी मौत हो जाएगी। इस करके वो पहला आम खास वास सरहंद ठहरदा सी जहांगीर गर्मियां नूं। अगला हैडकुआटर उहदा शालामार बाग हुंदा सी। उत्थों उन्हें हुक्म भेजिया भी इनू फौरन अरैसट किया जाए। मेरे को अर्जियां पहुंचियां और इहदे लई यासा की सजा तजवीज़ हुई है और उससे फिर रेत गर्म की गई। जेठ हाड़ दे अजकल दियां धुप्पां जिन्हां च हरनां दियां पिट्ठां कालियां हो जांदियां। महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाल के कोई देखण वाला नहीं सी। ये कहानियां बनाईयां भी वो दुध लैके आउण सी आ सारा, उत्थे तो कोई चिड़ी नहीं फड़क सकती। दीवान बेचारे ने की कर सकनी सी एडी वड्डी चीज़। दिल्ली ਉਹਦਾ हुक्म सी और उन्होंने अरैसट किया गया तो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ बचाउण लई सारी कहानी बनाई गई है बाद च। इस करके महाराज एडे और उन्होंने स्पिरिचुअल हालत असी इस शब्द च पहला उन्होंने शब्द च महला पंजवां पन्ना है 390 390 सिर्फ रहाव तक असी ये चीज़ लाँगे भी एडी उच्ची अवस्था के मालक। उन्होंने फिर भुन सिटिया गया। उस बाद जान फेर मना निकली क्योंकि चौथे पद में जन की जिंद। फिर पंथ प्रकाश वाला भी रतन सिंह भंगू लिखदा भी की अर्जन रावी ना बोड़ियो, जद रात सड़ गई सारा पात जिंद तां भी ना अंदरों गई क्योंकि चौथे पद में जन की जिंद। किन्ना करिए वो कहते इनू हुण रोड़ दो रावी दे दरिया च। और महाराज की रावी के दरिया च लोथ रोड़ दी गई है। बाद च बनाइया कहानियाँ जी ऐ अरदास की मैं चुब्भी मारनी है मुड़ के नहीं निकलूँगा। ये उन्होंने वडियाई नहीं है। असल है भी एडी वड्डी सजा मिली लेकिन वो ऐसे कर रहे और वो कहते ना ओ मरता ना हम डरे। वो है अकाल पुरख तेरे अंदर है, सत्य पुरख अकाल मूर्त हृदय धारो ध्यान। गुरु अर्जन पातशाह की बाणी अंदर ध्यान उन्होंने उस सत्य पुरख अकाल मूर्त अल सी और अंदरली ऐसी दशा सी आत्मा साफ उन्होंने नज़र आ रही सी जी सानू सारी उम्र की कई जन्म नहीं अंदर उन आत्मा दिखती। वो आत्मक रूप सी की सी आप अपनी कलम ना लिख दे भी ना वो मरदा है ना मैं मरना है, ना आत्मा सदा अमर है, ना उन्होंने दुख है, ना बुढ़ी हुंदी ना कुछ। ऐसा जीवन लिखिया है शब्द न मरता न हम डरे ना ओह बिन सै
ਧਨ ਨਾਮ ਭੂਖੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਖ ਨਾਮ ਕਉ ਦੁਖੇ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਾਉ ਕੀ ਹੈ? ਭਈਏ ਦਾ ਐਕਸਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰਹਾਉ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਓ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਓ ਐੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਜੀਓ ਹੈ ਨਿਰਫ। ਉਹ ਹੈ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੀਓ ਸਦ ਜੀਓ ਸਦ ਜੀਵੇ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਜੀਓ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੰਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾਮ ਡਰਿਆ। ਇਹੋ ਬਾਤ ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜਿਤ ਸਾਂਭੀ। ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ, ਆਤਮਾ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੀਤਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਭੜੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਸੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਲੀਕਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੜਨੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਲੈਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਨਸਾ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਸਾ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ। ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਖ ਨਾ ਹਮ ਦੁਖੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜੀਓ ਜੀਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਓ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਆਓ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਓ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰਾ। ਇਹੋ ਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਦ ਜੀਵੇ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਟੰਗ ਧਰ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਜੀਓ ਦੇਣ ਹਾਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲ ਨਾ ਸਾਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਧਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲ ਨਾ ਸਾਕਾ
ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀਏ, ਟੰਗ ਧਰ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨ ਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨੇਰ ਤਨ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁਖੇ ਆਵਰ ਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵਰ ਨ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਜਿਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜੀਏ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਤੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਗੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੀ ਲੜਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਡਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠਾਂ ਆਵੇ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਤੇਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਨਾ ਹੈ 978, ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਪ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਲਹਾਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਮਾਰੋ ਕੀਓ। ਉਲਹਾਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ मन मीठ तुहारो कियो, मन मीठ तुहारो कियो। उल्हानो उलांबा मैं नहीं किसी ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ। उल्हानो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। राहो दी तुकलाई आज्ञा माने जाने सुख पाया, आज्ञा माने जाने सुख पाया। सुन सुन नाम तुहारो जियो, सुन सुन नाम तुहारो जियो। उल्हानो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो। अगला फिर महले पंजवें का शब्द असी दे दर्शन कर रहे हैं। पन्ना है 187।
मीत करे सोई हम माना, 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 मीत के कर तब कुशल समाना है, मीत के कर तब कुशल समाना। पर लाहौर जदों गिरफ्तार होए लै गए उन्होंने कोई इनकार नहीं किया। पहला इन्ने सब कुछ होया लेकिन मारे कहते मीत कर सोई हम माना, मीत कर सोई हम माना, मीत के कर तब कुशल समाना। बड़े कर तो मैंने बड़े प्यारे लगते हैं, खुश ना मैं। मीत कर सोई हम माना, मीत कर सोई हम माना, मीत के कर तब कुशल समाना। एक टेक मेरे मन चीत, एक टेक मेरे मन चीत, जो किछ करना सो हमरा मीत, जो किछ करना सो हमरा मीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत। हे मीत करे, हे मीत करे, हे मीत करे सोई हम माना, मीत के कर तब कुशल समाना, मीत के कर तब कुशल समाना, मीत कर सोई हम माना, मीत के कर तब कुशल समाना, मीत के कर तब कुशल समाना। जो किछ करना सो हमरा मीत, जो किछ करना सो हमरा मीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत। रहाओ, रहाओ की है सारे पहिए आ, जो शब्द का पहिया है वो एक्सल के दुआले पाउंदा है। सारा शब्द रहाओ के दुआले हुण घुमाउणगे महाराज। महाराज कहंदे रहाओ दियां तुकां, एक टेक मेरे मन चीत, एक टेक मेरे मन चीत। एडा वड्डा खरोड़ जिड्डा रहाओ लिखे, एडा वड्डा कोई रहाओ बोलता नहीं है। वो भाई रहाओ बफायदा लिखे, जो महाराज ने बाणी दी है दर्शन करके उन्हें बोलो। रहाओ के दुआले सारा शब्द पाउणगे हुण महाराज। एक टेक मेरे मन चीत, एक टेक मेरे मन चीत, जो किछ करना सो हमरा मीत, जो किछ करना सो हमरा मीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत। सब बोलो रहाओ, जिस किछ करना सो हमरा मीत, जिस किछ करना सो हमरा मीत। मीत हमारा बेपरवाह, मीत हमारा बेपरवाह, गौर कृपा ते मोहे आसना, गौर कृपा ते मोहे आसना। अंक 2 आ गए, जिथे अंक आ जाए उथों बाद रहाओ दुहा सकते हैं। विच तुकां नहीं छड्डणियां, जिन्नियां तुकां आपस कनैक्शन है हुण असीं रहाओ दुहा सकते हैं। वो तुकां 2 की है, मीत हमारा बेपरवाह, मीत हमारा बेपरवाह, गौर कृपा ते मोहे आसना, गौर कृपा ते मोहे आसना। है मीत करे करे मीत करे सोई हम माना, मीत के कर तब कुशल समाना, है मीत के कर तब कुशल समाना। मीत हमारा
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਤ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਮੀਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰ ਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ। ਕੁਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰਤਬ ਉਹਦੇ। ਮੀਤ ਕੇ ਕਰ ਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ, ਤੇ ਮੀਤ ਕੇ ਕਰ ਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਿਓ, ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਮਾਨ ਮਹਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖੱਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤਖੱਲਸ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਨਾਨਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਨਾਨਕੇ ਹੈ। ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ ਆਪ ਵਿਵੇਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਪ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੂਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ, ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਨਾਨ ਮਹੱਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਮੀਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਮੀਤ ਕਰੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਮੀਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਮੀਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਆਮ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਤ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੱਢੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਵੇਦ। ਸੋ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਔਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੀਤ ਕੇ ਕਰ ਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰ ਤਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ। ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਤੇਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਪੋਥੀ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ 1160, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਸਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। तो पहला शब्द असी कढ़ते हैं पन्ना 1160 का। जो पाथर को कहते देव, जो पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था हो ऐसे। जो पाथर को कहते देव, सो व्यर्था हो ऐसे। पत्थर को कहते दे। इसे करके दसम पातशाह ने वो विक्ट्री लैटर लिखा औरंगजेब ने, औरंगजेब मैनू समझने की कोशिश कर, ये पहाड़ी राजे मेरे क्यों वैरी हो गए कि वो बुत परस्तन के मन बुत सिकन। मैं बुतों को तोड़न वाला है, बुतों को पूजन वाले आ। अज सारी सिक्खी की हालत ये हो गई है। जो पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था हो ऐसे। किन्नी पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था हो ऐसे। सब गावो पत्थर को कहते शब्द लिया रहे हैं। एक निर्जीव नूं जे जिंद नहीं है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਕੀ ਮਰਤਬੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਹੀ ਗਾਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। और 16 साल की उम्र च गद्दी ते बैठ गए सी। पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था हो ऐसे। जो पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था हो ऐसे। जो पाथर की पाई पाए, जो पाथर की पाई पाए, जिसकी काल अजाई जाए। पाथर को कह ताकि व्यर्था हो ऐसे। जो पाथर की जिसकी काल जाई जाए। जो पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था हो ऐसे। जो पाथर की पाई पाए, जिसकी काल जाई जाए। जो की काल जाई जाए। क्या सुंदर हाल आया है कि ठाक ताड़ा दे पत्थर नहीं बोलता, साडा ठाकर बोलने लगा। ठाकर हमारा साध बोलता, ठाकर हमारा साध बोलता। सर्व जिया को प्रभ दान देता। दुनिया के पैगंबर आए, औलीए आए, सब चले गए, साडे गुरु जान का ना ही नहीं लेंदे। उन्होंने शब्द पढ़ो,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਕਾਂਗੀ ਮਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ, ਇਤਨੀ ਵੀ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੰਘੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਆਏ। ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਮਾੜੀ ਕਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਕਾਂਗੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ठाकुर हमरा सद बोलंदा। सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाई। मेरे ते मूहों कढ़ाई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੀਆਂ, 2 ਡੰਡੀਆਂ ਚੌਕਾ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਚੌਕਾ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ 12ਵਾਂ। ਇਹ 64 ਸਟੈਂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ 64 ਪਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸੇ ਚਾਲ ਦਾ, ਔਰ 12ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ 12 ਦਾ 13 ਹੋ ਜੂ, ਪਿਛਲਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ 11 ਹੋ ਜੂ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇਸ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਾਧ ਭੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਔਰ ਰਹਾਉ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਰਹਾਉ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਾਧ ਭੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਅੰਤਰੇ ਦਿਓ न जाने अंदर धर्म का मोहया पावे बंद। ओए असल देवता तो तेरे अंदर हो, सतगुर देव है। असल देवता तो तेरे अंदर है। तू देव न जाने अंदर धर्म का मोहया पावे बंद। भरम भुलेखा नहीं है, भरम भी माया ही का नाम है। भरम धोखा इस डैन के खरे किन्ने के नाम है। माया कई ये नाम बाणी चाहणगे और सारे माया नूं ज़ाहिर करे। माया की डेफिनेशन की है?
ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੌਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੌਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਹੌਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਕਾ ਮੋਹਿਆ ਪਾਵੈ ਫੰਦ, ਅੰਤਰੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਐਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜੋ ਗਿਆਨਹੀਣ, ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ, ਭਾਵ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਘਾਬਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰੇ ਦੇਉ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਪਰਮ ਕਾ ਮੋਹਿਆ ਪਾਵੈ ਫੰਦ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇ। ਸੂਝੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸ਼ੱਕ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੂਝੇ, ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਏ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੁੱਝਣ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਗਾਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਨਾ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ ਸਾਸ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਹੋਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪਈ ਲਾਓ ਘਰ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੂਤਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਉਣਗੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਲੋਕ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਗਾਓ। ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ ਮਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 9 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿਓ ਹਰ ਕਾਨ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
महाराज डोले नहीं है, साहबजादा छोटी उम्र का सी, सोचां च पै गए। किन्ने साल कभी किसी ने सोचिया भी आनंदपुर साहब विसाखी ते उदण इकट्ठ इन्ना क्यों हो गया सी? आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते गुरु महाराज नौजवान हो गए ने, इन्ने साल कोई गुरु दीख्या देने वाला है नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हो गए सी, संगतां बिलला रही सी महाराज दीख्या करो, सिख बनाओ, गुरमंत्र दिओ, कोई गुरमंत्र देने वाला नहीं रहा। महाराज ने कहा दीख्या भी बदलनी पैनी, खंडे की धार चो नंगाती, आप पहले चेले बने, आप चीज लई, और महाराज तदे फिर आवाज़ उठी उस गुरु की, और उस हिस्टोरीयन की भाई गुरदास सिंह दियां वारां पढ़िया करो, वो भी गुरु चेला आपे गुरु चेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह जी, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। और सारी बाणी च पीवो पौल खंडे धार नहीं आएगी, सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दीख्या लफ्ज चलेगा, जोड़ा 26 वारी दीख्या का लफ्ज आया शब्दां च। दीख्या ही पीवो पौल या गुरु धारन की रसम होंदी सी। गुरु कोलों गुरमंत्र लैण की यह रसम ये दसम पातशाह ने बदल दी। पहला कान च मंत्र दिता सी, गुरमंत्र दियो हर कान, ये चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुने मन भिन्ने, फिर दीखिया आख बुझाया बाबे लैने तो बाद। गुरु अंगद साहब जदों बने उन्होंने बाणी आई, इन्हां तो बाद वड्डी विटनेस नहीं हो सकती भी गुरु नानक नाल मजबूर हो के आप दीख्या देनी शुरू की। और सी दीख्या आख बुझाया सिफती सच्चे समयो, तिन को क्या उपदेसिए जिन गुर नानक देव। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ये दीख्या ਨੂੰ ही गां फिर खंडे की धार चों लगा के आ महाराज ने कहा पीवो पाहल खंडे पीवो पाहल खंडे होए जन्म सुहेला। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ भी। ये बात समझो भी गुरु महाराज ने कोई लहदा रीत चलाई सी। गुरु महाराज ने जोगियां दी जो दीख्या पौल हुंदी सी, और जोगी अद्धा जमीन च गढ़ के ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ 'ਚ ਆਇਆ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ। ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਕਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਦੱਬ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀਖਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਪੌਲ ਨਾ ਛਕੇ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੀ ਪੌਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਅਰਦਾ ਉਰਦੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, पर एक उन्होंने ये गुरमत की चीज़ नहीं है। जिस वेले पंजां दी वो पौल भी छकाउंदे है, सब कुछ करते हैं, लेकिन नाल कहते जी दीख्या की जिहड़ी जुगती है नाम जपन की साडे ब्रह्म ज्ञानी साडे महापुरख दसण। गलत गल है। दसम पातशाह ना ये जुगत भी पंजां दे हवाले कीती है। पंज ही दीखित करनगे, पंज ही फतेह दे विच गुरमंत्र दे जांदे, जदों कहंदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी, गुरमंत्र मिल जाता सिख नूं। बाकी किदां जपना है वो पंजे सिर ते हथ रख के उन्हें जपाउणगे, कला नहीं कोई दे सकदा। इस करके जिहड़ी ये रस्म सी ये पहाड़ी और सारियां जातां नूं इकट्ठा करके इक्को बाटा फेर सिटिया, झूठ मीठ मटाती, ऊच नीच मटाती। पहाड़ी राजे सड़ गए, औरंगजेब नूं चिट्ठियां असीं एडे वड्डे उच्चे राजपूत, ये तो सारियां नूं इक्को करी जांदे आ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ
ਆ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਉੱਠੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਮ ਤੋਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਦਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗਾਂ ਰਸਮ ਚਲਾਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਕੱਲਾ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ, ਕੱਲਾ ਸਾਧ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ। ਲਓ ਜੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖਰੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਰੋ ਇਤਫਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਧੜੇ ਤਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪੰਜ ਹੀ ਮੰਤਰ ਦੇਣਗੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਟੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਪਰਮ ਗਏ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਪਰਮ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਪਰਮ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਫਲ ਤੋ ਜਲ ਤੋ ਕੀਆ, ਬਲ ਤੋ ਜਲ ਤੋ ਕੀਆ, ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸੀਤਲਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸੀਤਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਪਰਮ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਪਰਮ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ चंदन चढ़ावे, उस ते कहो कवन फल पावे। ए मृतक को बिस्ता मह रुलाई, ताम मृतक का क्या घट जाई। हैरानगी की गल नहीं, सारी रात सामने हिंदू कौम सी, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਗਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਬ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸਤਾ ਮਹ ਰੁਲਾਈ, ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਾਂ ਕਹੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮੂਹ
ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਿਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ, ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਾਂ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰੇ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਦੇਖ ਸਾਕਤ ਗਵਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਗਾਲੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ, ਰਾਮ भगत है सदा सुखाले, जो पाथर को कहते देवता की तीर्था हो वैसे, जो पाथर को कहते देवता की तीर्था हो वैसे। लो होर शब्द लो, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਗਵਾਵੇ, ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਗਵਾਵੇ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਸਭ ਬਿਰਥੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜੈ ਮੜਾ ਸਰੇ ਮੈਂ। ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਗਵਾਵੇ, ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਗਵਾਵੇ। पहली लाइन है, पर में भूले अज्ञानी अंधले, पर में भूले अज्ञानी अंधले, पर में फूल तुरावे। कभी बंगला साहब जी जाके देखा करो, फुल्लां दी मार इन्ने हार चढ़ रहे, इन्ने हार चढ़ रहे, और वो फिर सवेर वेले विकण बाहर चल जाते। मैं दिल्ली सब कुछ देख, फुल्लां नाल ये सारा ये बाकी काम कर रही सी। असी कही है, असी की है जी रहाओ जी टुक लैनी है। सतगुर हर हर नाम दृढ़ावे, सतगुर हर हर बोलो दृढ़ावे। और सिर्फ दरौना नहीं, मूल ना तानू नाम जपना पैना। हार बोलो गुर के सिख मेरे भाई, हार बोलो गुर के सिख मेरे भाई। ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਲ ਬਖ ਜਿਹਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲ ਬਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ, we would have turned the whole world into Sikhism। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਚ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਪਾਉ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰਾਵੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਪਹਿਲਾ ਔਲੀਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ